السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی الحمدللہ سورہ انعام شروع کر رہے ہیں، اور یہ سپارہ نمبر 7 میں ہی ہے، اور یہ سورہ انعام مکیہ ہے۔ اس کی آیات 165 ہیں۔ اس کے حروف اس کے کلمات 3100 ہیں، اور اس کے حروف 12935 ہیں۔ رکوع اس میں 20 ہیں، اور ہم یہ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی۔ پھر بھی کافر دوسروں کو اللہ کے برابر گردانتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اور وہی تمہارے پوشیدہ کام اور ظاہر کام سب جانتا ہے، اور جو عمل کرتے ہو وہ بھی خوب جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس آنے نہیں پاتی، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کافر ایسے ہیں، جب بھی حق ان کے پاس آیا تو اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عن قریب معلوم ہو جائے گی ان چیزوں کی حقیقت جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار می برسایا اور نہریں بہا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھی۔ پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے، تو تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صاف اور کھلا ہوا جادو ہے۔ استغفر اللہ۔ کافرین کہتے ہیں کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا؟ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی ختم ہو جاتا، پھر تو ان کو مہلت ہی نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتہ تجویز کرتے تو اس کو مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب ان کو ہو رہا ہے وہی شبہ پھر ان کو ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں پر بھی مذاق اڑتا رہا ہے۔ تو گھیر لیا ان کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اس عذاب نے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کہہ دو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پاک پر مہربانی کرنے کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جو خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی کی ہے وہ مخلوق جو رات اور دن میں بستی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کھانے کو دیتا ہے اور کوئی اس کو کھانے کو نہیں دیتا، کسی اور کو معبود بناؤں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہا نہ مانوں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی اور ظاہر کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو وہ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہی گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس کو یہ پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم واقعی یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہی ضائع کر چکے ہیں سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتاتا ہے،
बेशक ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी। और जिस रोज हम इन सबको जमा करेंगे और फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि वो तुम्हारे शुरका कहाँ हैं जिनको तुम माबूद बनाते थे, फिर उनके शिर्क का अंजाम क्या होगा सिवाय इसके कि कहेंगे कि कसम है अल्लाह की, अपने रब की, हम मुशरिक ना थे। आप देखें कि किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ तराशते थे वो सब गायब हो गई। और उनमें बाज ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हमने उनके दिलों पर हिजाब डाल रखा है इससे कि वो समझें, और उनके कानों में डांट दे रखा है, और अगर वो कुल दलीलें भी देख लें उन पर भी ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि वो जब आपके पास आते हैं तो खामखा आपसे झगड़ते हैं। काफरीन तो यही कहते हैं ये तो बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं, और वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं, और ये अपने आप को ही हलाक कर रहे हैं और कोई शऊर नहीं रखते। और अगर आप देखें जब ये दोजख के पास खड़े होंगे तो कहेंगे हाय हम वापस ही लौट जाएं और अपने रब की आयत को झूठा ना बताएं और हम ईमान वाले हो जाएं, बल्कि अब वो भी जाहिर हो गया है जिसको वो पहले कभी छुपाया करते थे। और अगर ये फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं तो भी ये वही करेंगे जिनसे इनको मना किया गया था, बिलाशुबा ये झूठे हैं। और ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है, मरने के बाद हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर तुम इनको उस वक्त देखोगे जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह कहेगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं है? तो कहेंगे अपने रब की कसम ये कतई बरहक है। अल्लाह कहेगा तो फिर अब मजा चखो इस अजाब का जो बदला है तुम्हारे कुफ्र का। वही नुकसान में रहे जो अल्लाह के सामने खड़े होने को झूठ कहा करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक कि क़यामत उन तक आप अचानक पहुंच जाएगी तो कहेंगे हाय अफसोस, हमने क़यामत के बारे में बड़ी कोताही की, और वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठ पर उठा रहे हैं। देखो कितना बुरा है वो बोझ जो वो उठा रहे हैं। और दुनिया की जिंदगी तो और कुछ भी नहीं सिवाय खेल और तमाशे के, और आखिरत का घर ज्यादा अच्छा है उनके लिए जो अल्लाह से डरते रहते हैं। क्या इतनी सी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं आती? हमको मालूम है कि आपको रंज होता है उन काफिरों की बातों से। ये दरअसल आपकी तकजीब नहीं करते, बल्कि ये जालिम तो अल्लाह ही की आयत से इनकार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और आपसे पहले रसूलों की तकजीब भी की जा चुकी है तो उन्होंने सब्र किया जो उनकी तकजीब की गई और उनको इज़ाएं दी गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद उन तक पहुंची, और अल्लाह की बातों को तो कोई बदलने वाला नहीं है। और आपके पास रसूलों के बाद किस्से पहुंच चुके हैं, और अगर उनकी रूह गर्दानी आप पर शाख गुजरती है तो आप में कुव्वत है तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर उनके पास कोई मौजजा ले आओ तो करो। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको राह पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से ना हो जाइए। वही लोग कबूल करते हैं जो गौर से और दिल लगाकर सुनते हैं, और अल्लाह ही मुर्दों को जिंदा करके उठाएंगे और फिर सब अल्लाह ही की तरफ वापस लाए जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि उनके रब की तरफ से कोई मौजज़ा उन पर क्यों नाजिल ना किया गया। आप फरमा दीजिए बिलाशुबा अल्लाह को पूरी कुदरत है कि वो मौजज़ा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें अक्सर बेइल्म हैं। जमीन के तमाम हैवानात और तमाम परिंदे तुम्हारी तरह ग्रोहों में बटे हुए हैं। हमने लौहे महफूज में कोई चीज बगैर लिखे नहीं छोड़ी है। फिर इन सब को अपने रब के सामने जमा होना है। और जो लोग हमारी आयत की तकजीब करते हैं वो तो बहरे और गूंगे हो रहे हैं, तरह तरह के अंधेरों में गिरफ्तार हैं। अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर डाल दे। आप फरमा दीजिए कि ए काफिरो जरा गौर करो, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या कयामत ही आ जाए तो बताओ कि उस वक्त तुम क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम वाकई सच्चे हो? बल्कि उसी को पुकारोगे तो वो उसको हटा देगा जिस पर उसे पुकारते हो, अगर वो चाहे, और उनको भूल जाओगे जिनको शिर्क करते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत से रसूल उम्मतों की तरफ भेजे, फिर हमने उनको नाफरमानियों के सबब सख्त मुसीबतों और सख्तियों में मुब्तला कर दिया ताकि वो आजिज़ी करें और हमारे सामने गिड़गिड़ाएं, और फिर हम उनको माफ करें। सो जब उनको हमारी सजा पहुंची थी तो वो क्यों ना गिड़गिड़ाए, लेकिन उनके उनके कुलूब सख्त रहे और शैतान उनके अमाल बद को उनके ख्याल में खुशनुमा करके दिखाता रहा।
پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی۔ تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا وہ اس وقت بہت مایوس ہوئے۔ پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ان کافرین سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر یہ بخش دے؟ غور کرو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ روگردانی کرتے جاتے ہیں۔ ان کو بتا دو، ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا، اور جو ہماری آیات کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے، کیا ایک بینا ہے اور دوسرا نابینا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں سوچتے، اور آپ صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں جمع ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمدرد نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہی ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈریں۔ اور ان کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے رب کو ہی پکارتے رہتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ کہا کریں کہ کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ اور جب یہ مومنین جو ہماری آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں آپ کے پاس آیا کریں تو آپ یہ کہا کریں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے پھر وہ توبہ کر لے اور اپنے کو درست کر لے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بڑی مہربانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ کے خیالات کا اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، بجز اللہ کے کہ کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، یعنی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہی خشکی اور تری کی تمام پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا جو وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصے میں نہیں ہرا ہوتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو ایک گونا قبض کر دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا دیتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور وہ تم پر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کوئی مرتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔
اور आप फरमा दीजिए वो कौन है जो तुमको खुश्की और तरी के अंधेरों से निजात देता है जब तुम उसको पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके कि अगर आप हमको इनसे निजात दे दें तो हम कदरदान हो जाएंगे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको उनसे निजात देता है और हर गम से भी। तुम फिर भी शिरक करने लगते हो। आप फरमा दीजिए इस पर भी वो ही कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पांव तले से, या तुमको ग्रोह ग्रोह करके सबको उड़ा दे और तुम्हारे एक और दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दे, तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई का मजा चखा दे। जरा आप देखिए हम किस किस पहलू से दलाइल बयान करते हैं ताकि वो समझ लें। और आपकी कौम उसको झुटलाती है जबकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। हर खबर के वकू का एक वक्त मुकर्रर है और बहुत जल्द तुमको मालूम हो जाएगा। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयत में ऐब निकाल रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो आप उनसे किनारा कश हो जाएं यहाँ तक कि वो किसी और बात में पड़ जाएं। और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर इन जालिमों के पास मत बैठो। और जो एहतियात बरतते हैं तो उन पर उनके हिसाब का कोई असर ना होगा, लेकिन नसीहत करना उनका जिम्मा है। शायद वो भी एहतियात बरतने लगे और उनसे जरूर बचो जो अपने दीन को लहू और लाभ बनाते हैं और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया है। और कुरान ही के जरिए से नसीहत करो ताकि कोई अपने किरदार के सबब ना फंसे। कोई अल्लाह के सिवा उसका मददगार ना होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला होगा। और अगर कोई दुनिया की सारी दौलत बदले में दे तो भी उससे ना लिया जाएगा। ये ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब जाल में फंसेंगे। उनके लिए निहायत तेज खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और उनके उनके कुफ्र के सबब दर्दनाक अजाब भी होगा। आप कह दीजिए क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करें जो हमें ना तो कोई नफा दे और ना कोई नुकसान, और हम क्या उल्टे पैरों फिर लौट जाएं उसके बाद कि अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी। ये ऐसी मिसाल है कि शयातीन ने जंगल में एक शख्स को बेराह कर दिया। वो भटकता फिरता है, उसके साथी उसको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए बेशक अल्लाह ही का रास्ता वो रास्ता है जो सीधा है और हमको ये हुक्म है कि हम सारे जहान के रब की ही अताअत व फर्माबरदारी करें। और ये हिदायत है कि नमाज की पाबंदी हमेशा करो और अल्लाह ही से डरो और उसके पास तुम सबको जमा होना है। और वो ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को ठीक तौर पर बनाया, और जिस रोज अल्लाह कहेगा कि ए हशर तू हो जा तो वो हो जाएगा। उसका कहना और इसका कहना हक और बासर है और खास हुकूमत उसी की होगी। जब सूर में फूंक मार दी जाएगी वो पोशीदा और जाहिर सब चीजों का जानने वाला है और वही बड़ी हिकमतों का मालिक है और पूरी खबर रखता है। और जब इब्राहिम ने अपने बेटे आजर से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, बेशक मैं तुझको और तेरी कौम को सरी गुमराही में देखता हूँ। और हम इसी तरह इब्राहिम को आसमानों और जमीन की मखलूक़ात दिखाने लगे ताकि वो आरिफ हो जाएं, यानी अल्लाह को पहचानने वाला और कामिल यकीन रखने वाला हो जाए। और फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने कहा कि ये मेरा रब है। जब वो गुरूब हो गया तो कहा मैं गुरूब होने वाले को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को देखा चमकता हुआ तो कहा मेरा रब तो ये है। जब वो भी गुरूब हो गया आपने कहा अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराहों में हो जाऊं। फिर जब आफताब को देखा चमकता हुआ तो कहा ये मेरा रब है, ये सब में बड़ा है बड़ा है। जब वो गुरूब हो गया तो आपने कहा ए मेरी कौम बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। मैं तो खालिस मुसलमान हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इब्राहिम की कौम उनसे बहस करने लगी। उन्होंने कहा क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे बहस करते हो जिसने मुझे सीधा रास्ता बताया है। मैं उन चीजों से नहीं डरता जिनको तुमने शिर्क बना लिया है, मगर मेरा रब जो चाहे। वो तो हर चीज को अपने इल्म में घेरे हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं करते। और मैं उन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया है, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक बनाया है जिन पर अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। इन दो जमातों में से अमन का ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अगर तुम खबर रखते हो
जो मोमिनीन अपने ईमान को शिर्क में मखलूत नहीं करते उन्हीं के लिए अमन है और वही राह पर चल रहे हैं। और ये हमारी हुज्जत थी, वो हमने इब्राहिम को दी थी उनकी कौम के मुकाबले में, और हम मर्तबों में बढ़ा देते हैं जिसे हम चाहते हैं। बेशक आपका रब बड़ी हिकमतों वाला और बड़ा इल्म वाला है। और हमने इब्राहिम को एक बेटा इसहाक दिया और एक पोता याकूब दिया, और हमने हर एक को हिदायत दी। और इब्राहिम से पहले जमाने में हमने नूह को हिदायत दी थी, और इब्राहिम की औलाद में से दाऊद को, सुलेमान को, अय्यूब को, यूसुफ को, मूसा को और हारून को हिदायत दी थी। और हम इसी तरह एहसान करने वालों को यही सिला दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और हमने जिक्रिया को भी, याहिया को, ईसा को और इलियास को भी यही हिदायत दी थी। ये सब बड़े शाइस्ता और नेक थे। और हमने इस्माइल को, यसा को, यूनुस को और लूत को भी हिदायत की थी, और हर एक को तमाम जहान के लोगों पर फौकियत दी थी। और उनके कुछ बाप दादों को और कुछ उनकी औलाद को और कुछ उनके भाइयों को भी तरीक़े हिदायत की तालीम दी थी। और हमने इन सबको मकबूल बनाया, और हम ही ने इन सबको राह रास्त की हिदायत की। ये अल्लाह की हिदायत है, इसके जरिए से अपने बंदों में से जिसको चाहता है हिदायत करता है। अगर बफर्ज महाल ये हजरात भी शिरक करते तो जो कुछ ये अमाल करते वो सब के सब छीन लिए जाते। अस्तगफिरुल्लाह। और ये महरूम हो जाते अपने सिले से। हमने इन्हीं लोगों को आसमानी किताब, हिकमतों के उलूम और नबूवत अता की थी। सो अगर ये लोग उनकी नबूवत का इनकार करें तो परवाह नहीं, इसके लिए हमने बहुत से लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकिर नहीं हैं। इन सबको अल्लाह ने हिदायत की थी, सो आप भी इन्हीं के तरीके पर चलिए। आप फरमा दीजिए कि कुरान की तबलीग पर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, ये तो सिर्फ एक नसीहत है तमाम जहान के लोगों के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने सूरह इनाम पढ़ी है, पूरी नहीं है अभी। जो 7वां सिपारा है, वाइजा समेऊ, इसका 16 रुकू तक यहाँ मुकम्मल हुआ है। अगले सेशन में इंशाल्लाह सूरह अल इनाम को मुकम्मल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।